اپنی بہو کا سر اتار کر جسم سے جلا دیا، جسم کے مختلف ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر پھینک دیے۔ کہ جادو کے اندر جو ہے نا وہ قربانی مانگی جاتی ہے، بلی مانگتے ہیں، بلی دیتے ہیں لوگ کالے جادو میں یا کسی بھی چلے میں جس میں آپ نے کوئی طاقت یا کوئی شیطانی طاقت حاصل کرنی ہے، اس میں آپ انسانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ جادوگر نہیں ہے، جادو کرتی ہے، بڑا خطرناک قسم کا جادو کرتی ہے۔ پہلا قتل بھی ہوا روئے زمین پہ، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، جیلسی کی وجہ سے۔ جادو کے لیے انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دے، کاٹنے کی وجہ سے یا ذبح کرنے کی وجہ سے یا جلانے کی وجہ سے اس تشدد کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بنا کر بیچی جاتی ہیں۔ انسانوں کو ذبح کرنا، مارنا، جلانا یا ان کو ٹارچر کرنا یا ان کو اکیلا قید کر دینا، ان کو گندی ناپاک چیزیں کھلانا، اس طرح کی بے شمار چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اونکس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران علی خان۔ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے ظلم، اور ہم نے ایک کیس دیکھا تھا، اسلام آباد کا کیس تھا۔ دو دوست تھے، دوست نے اپنی ہی دوست کو ذبح کر دیا تھا۔ اسی طرح کا ایک کیس ڈسکا سے آیا ہے۔ ایک ساس نے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیا، اپنی بہو کا سر اتار کر جسم سے جلا دیا، جسم کے مختلف ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر پھینک دیے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جادوگر نہیں ہے، جادو کرتی ہے، بڑا خطرناک قسم کا جادو کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس ٹاپک پر یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ معاشرے میں اس وقت ایک افسردگی کا عالم ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے ہی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو جلا دیتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یا جادو کے لیے انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دے یا اسے جلا دے، یا ہم سنتے ہیں کہ ڈیپ ویب، اسے ڈارک ویب بھی کہا جاتا ہے، اس پر ظلم ستم کرتے ہوئے یا اس طرح کے عمل کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی ہے؟ اصل میں لوگ اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں جان بوجھ کے، کیونکہ اس کا سٹوری کچھ ایسی ہے جو آپ نے بتایا معاملہ۔ دیکھیں، حسد ایک ایسی چیز ہے، بغض ایک ایسی چیز ہے، کینہ، کدورت، نفرت ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، بدلہ لینے کے لیے یا اپنے جائز ناجائز کسی بھی قسم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، روئے زمین پہ سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا حابیل اور قابیل کی، جو آپس میں اختلاف تھا جناب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، تو اس میں جو سب سے پہلے جو پہلا قتل بھی ہوا روئے زمین پہ، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، جیلسی کی وجہ سے۔ جیلسی تو دیکھیں نا، جو حسد ہے، بری نظر ہے، یہ تو برحق ہے، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے، ہمیں روایات میں بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا سٹوریز تھی، کیوں ایسا ہوا۔ بظاہر صرف کاٹنے کی وجہ سے یا ذبح کرنے کی وجہ سے یا جلانے کی وجہ سے اس کو جادو کا نام دے دینا، یہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے اس میں کہ آپ اس طرح کا کسی پہ الزام لگائے جائیں۔ جادو میں ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ اگر ریالٹی کی اگر ہم بات کریں، گراؤنڈ ریالٹی پر بہت سارے جادو کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بالکل جادو میں اس طرح کے کچھ قصے کہانیوں میں بھی اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں کہ جادو کے اندر جو ہے نا وہ قربانی مانگی جاتی ہے، بلی مانگتے ہیں، بلی دیتے ہیں لوگ، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس میں لوگ کالے جادو میں یا کسی بھی چلے میں جس میں آپ نے کوئی طاقت یا کوئی شیطانی طاقت حاصل کرنی ہے، اس میں آپ انسانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا۔ ریسنٹلی میں پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں بتا چکا ہوں، اب ٹاپک ایسا آ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک فلم آئی ہے، ہارر مووی شیطان۔ اجے دیوگن اور آر مادھون ایکٹر ہیں اس میں اجے دیوگن کی بیٹی کو قابو کرتا ہے وہ وشیکرن کا ایک منتر ہے، وہ عمل ہے۔ تو اس میں جو آر مادھون جو جادو کر رہا ہوتا ہے، وہ جادو کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے، امر ہونے کے لیے۔ تو وہ جادو جو ہے وہ اس پہ الٹا پڑ جاتا ہے اور اس کی زبان کاٹ دیتا ہے اجے دیوگن اس فلم کے اندر، اور اس کے بعد اس کو قید کر لیتا ہے۔ یعنی کہ الٹیمیٹلی اس انسان کا نقصان ہوا، نہ وہ طاقت حاصل کر سکا، نہ شیطان نے اس کی مدد کی، اس کو کچھ بھی حاصل مقصد نہیں ہوا، الٹا اس کا نقصان ہی ہوا۔ تو جادو کے جب بھی معاملات انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری طور پہ تو اس کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ جیت نہیں رہا ہوتا، وہ عین اپنے مقصد کے پاس جا کے ہار جاتا ہے۔ وہ اس کی ہار ہوتی ہے، اصل میں الٹیمیٹلی اس کی ہار ہے، اور اس میں وہ انسان کی بھی ہار ہے، ابلیس کی بھی ہار ہے،
शैतान की भी हार और उस इंसान की भी हार होती है उसमें. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पहले बातें की थी, और ये डार्क वेब क्या होती है, और इस पर बहुत सारे गैर कानूनी अमल भी हो रहे होते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पर गैर फितरती तौर पर लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाकर बेची जाती हैं. ये डार्क वेब का जिक्र अक्सर आता रहता है. देखिए, ये बड़े हसास टॉपिक है. इंटरनेशनली इन पे बात करना जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है. इस पे बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन अब आपने सवाल छेड़ दिया तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. कुछ लोग होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, हर ख्वाहिश हर तमन्ना पूरी हो जाती है, उनके अंदर कोई तमन्ना या ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती. उनको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती. वो लोग खुशी तलाश करना चाहते हैं. उस खुशी की तलाश में वो लोग इस तरफ चल पड़ते हैं. ठीक है. फिर इस तरह का मवाद, इस तरह की चीज़ें उनको नज़र आती हैं जिससे जो है कि उनको तस्कीन मिलती है. ठीक है. और इस तरह की चीज़ों में जो है वो आपको नज़र आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो टोटल जो है ना वो नेचर के ऑपोजिट है, फितरत के खिलाफ है. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो फितरत के मुताबिक हो. वो सब कुछ फितरत के खिलाफ होता हुआ आपको दिखाएंगे. उसमें जो कुछ आपने जिक्र किया, इंसानों को ज़िबा करना, मारना, जलाना, या उनको टॉर्चर करना, या उनको अकेला कैद कर देना, उनको गंदी नापाक चीज़ें खिलाना. अच्छा, ये जो बंदा जादू सीखने के लिए चिल्ला करता है, ये क्या क्या चीज़ें करता है कि ये अपना अबूर हासिल कर पाता है उन शैतानी चीज़ों पर जो बाद में जादू में उसकी मदद करती हैं? देखिए, इसमें वो कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिससे शैतान खुश हो और अल्लाह नाराज़ हो. जादूगर जो है वो सबसे पहले अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं, अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं वो, और शैतान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाते हैं. उस वजह से फिर शैतान उनकी मदद करता है. अब शैतान उनसे किसी भी किस्म का गंदा या नापाक अमल या काम करवा सकता है जो कि नेचर के टोटल अपोजिट हो, जिससे खुदा का बनाया हुआ जो निज़ाम है, कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हो, ख़राब हो. तो वो कोई भी बेशुमार काम है, उसमें बेशुमार काम है. अब वो कोई भी काम हो सकता है. अब बताना मैं नहीं समझता मुनासिब है, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस ऐसी है, लोग यहाँ पे शरारतन या वो मजाक के ज़ुमरे में भी चीज़ें बड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं. फरूक भाई, आप भी इस सारे अमल से गुजर चुके हैं. आप पर भी ये जुल्म हो चुका है कि रिश्तेदारों से जेलस होकर, हसद में आकर उन पर जादू करवा देते हैं और जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है. बहुत सारे हमारे मुआशरे में इस तरह के केसेस आते रहते हैं. इन चीज़ों से जान कैसे छुड़वाई जा सकती है? जादू का तोड़ कैसे मुमकिन है? देखिए, जादू के तोड़ के लिए तो आप बेशुमार इस्लामिक ऐसी रेमेडीज है जो आप घर बैठ के खुद कर सकते हैं. आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है. उसमें सबसे पहला तो यह है कि आपका अकीका नहीं हुआ, आप अपना अकीका करें. आपकी ज़िंदगी पे, आपकी जान पे जो कर्ज है वो उतारें. उसके बाद अपना सदक़े का मामला करें. उसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत उनको पानी में पढ़ के, आप ज़मज़म पे पढ़ के वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए. उससे वज़ू करें, अपने जिस्म पे छिड़कें उस पानी को. फिर आप जो है वो जो हरमल की धुनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में, अपने बेडरूम में दें. खुद लें उस हरमल की धुनी को. बेरी के पत्तों को बॉयल करके उसके पानी से गुस्ल करें. सदका खैरात करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की आयत पढ़ें. दुरूद शरीफ पढ़ें. इस तरह की आप रेमेडीज़ करेंगे रेगुलर बेस पे, इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना जादू, बंदिश की और जो इस तरह के जो जितने भी मामला हैं उससे आप बिल्कुल निकल आएंगे, क्लियर हो जाएंगे. नॉर्मल रूटीन में पता कैसे चलेगा कि मेरे मामला ख़राब हो रहे हैं, तो मुझ पर जादू हुआ हुआ है या वक्त बुरा चल रहा है? देखें, जिनके मामला ख़राब होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है. उनकी हर चीज़ में हार हो रही होती है. आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें, रोज़गार के हवाले से अगर बंदिश है तो इंसान अंत तक कोशिश करता है, उसको रोज़गार नहीं मिलता. शादी के हवाले से बंदिश है, इंसान अंत तक कोशिश करता है, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा होता. इस तरह बेशुमारों मामला हैं जिसमें आपको बार बार बंदिश का और उसका सामना करना पड़ता है, और वो सब कुछ इसी वजह से हो रहा था. हमने देखा 1-2 स्टेटस आपके लगे हुए थे कि किसी बंदे का रिश्ता हो गया है, उसने आपसे रब्ता किया था, उसके कुछ मामला क्लियर हुए हैं, दुरुस्त हुए हैं, तो उसकी ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पर आ गई है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेशुमार केसेस हैं. ऐसे बेशुमार में केस डील कर चुका हूँ जिन लोगों की लाइफ डिस्टर्ब थी. माशाल्लाह बैरून मुल्क काफ़ी ख़वातीन हैं. कुछ मर्द हज़रात ऐसे हैं मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, रोज़गार का मसला डिस्टर्ब था. तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली एक शख्स है जनाब है, वो उनकी वाइफ कनाडा में थी, नहीं थे जा पा रहे. ठीक है, वाइफ के साथ इशू चल रहा था, उनकी सुलह भी हो गया. वाइफ ने उनको दोबारा कनाडा बुलाया, वो कनाडा चले गए. अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की नेक नीयती के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लोगों की दुआएं ले रहे हैं. अल्लाह की ज़ात इज्जत भी दे रही है और तमाम मामला बेहतरीन चल रहे हैं. अगर कोई आपके साथ रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकते? मेरे साथ रब्ता करना चाहे तो मेरा नंबर आप नीचे चलाएं. मेरा नंबर है 0304 935714 0304 93 5 72 14. इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है.
इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर फारूक साहब हैं जी, रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत सारे इन मामलात में केसेस को डील कर चुके हैं कामयाबी के साथ, लोग बड़ी तादाद में इनसे रब्ता भी करते हैं। तो ये सारे मुआशरे में जो अभी केसेस चल रहे थे, हमने कोशिश की कि इन केसेस के हवाले से हम आवाम को आगाही दे सकें, हम अपना किरदार अदा कर सकें। हमने कोशिश की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।